친구들 안녕하세요. 우리가 신나는 주일이 되었어요. 우리가 왜 신나는 주일이죠? 왜 신나는 이유는 하나님을 찬양할 수 있기 때문이에요. 우리가 오늘 하나님께 찬양할 때 기쁜 마음으로 즐거운 마음 하나님께 찬양하면 하나님이 우리의 찬양과 기도를 기뻐 받으신다고 하셨어요. 우리가 오늘도 하나님이 기뻐 받으시는 그런 예배를 하나님께 올려드릴게요. 그럼 함께 찬양 드리러 출발! 히즈쇼 바이블 챈 2. 꿀잎보다 달콤하고 우유보다 더 시원한 건 하나님의 말씀이죠. 오늘도 맛있게 냠냠냠. 오늘 외울 말씀은 잠언 3장 6절. 잠언 3장 6절. 잠언 3장 6절.
외워볼까? 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 Come on 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 좀 더 쉽게 너는 범사의 그를 인정하라 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 그리하면 내 길을 지도하시리라. 몇 장 몇 절? 잠언 3장 6절 잠언 3장 6절 잠언 3장 6절 잠언 3장 6절 한 번 더 잠언 3장 6절 잠언 3장 6절 잠언 3장 6절 잠언 3장 외워볼까? 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 Come on 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 한 번 더 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 Come on 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 다 외웠다 Saul, who was also known by his Roman name, Paul, was with the church in Antioch. The Holy Spirit chose Paul and another believer, Barnabas, for a special work. So they obeyed and left Antioch. God led Paul and Barnabas to tell the good news about Jesus to not only the Jews, but the Gentiles, or people who were not Jews. Paul and Barnabas traveled to Lystra. Paul healed a man there who had never been able to walk. The people saw what Paul had done, and they thought Paul and Barnabas were gods. They began to worship them, but Paul and Barnabas tore their clothes and shouted, "No, we are not gods. We are men, just like you. We want to tell you the good news of God." Then some people showed up from Antioch and Iconium, cities where Paul and Barnabas had preached about Jesus. These people caused trouble so that the people in Lystra turned against Paul and Barnabas too. They threw stones at Paul and dragged him out of the city. They thought he was dead, but the believers in Lystra gathered around Paul. And he got up. The next day, Paul and Barnabas went to the city of Derbe. They told people there about Jesus, and many people believed. Then Paul and Barnabas went back to Lystra and to Iconium. They encouraged the believers there to continue in the faith. They told the believers that they would face suffering because they believed in Jesus. Paul and Barnabas also chose leaders for the churches. Finally, Paul and Barnabas returned to the church at Antioch. They reported everything God had done on their journey and how God had helped them share the good news with the Gentiles. Many people rejected the good news about Jesus, but God had a plan for Paul to share the gospel with Gentiles no matter what troubles he faced. Many believed in Jesus. The church grew and the gospel spread so that people all over the world could be saved from their sin by trusting in Jesus. 친구들 오늘 바이블 스토리도 잘 듣고 왔어요? 오늘 바이블 스토리에서는 우리가 누구에 대한 이야기를 들었죠? 그래요, 바로 바울 아저씨에 대한 이야기를 들었어요. 우리가 예전 바이블 스토리에서 바울 아저씨에 대해서 들었죠? 이 바울 아저씨는 예수님을 믿기 전에는 사울이라는 이름을 가지고 있었어요. 그리고 사울이었을 때는 예수님을 믿기는커녕 오히려 예수님을 믿는 사람들을 괴롭히고 감옥에 집어넣고 이런 일을 하는 사람이었어요. 그런데 이 예수님을 믿지 않던 이분이 어떻게 예수님을 이렇게 잘 믿게 되었을까요? 그것은 예수님이 사울의 마음에 찾아오시고 사울에게 직접 말씀하시고 사울을 변화시키신 거예요. 사울이 예전에는 예수님에 대해서 전혀 몰랐다가 눈이 탁 띄어지면서 예수님에 대해서 알게 되었죠. 예수님은
정말로 하나님이 보내신 우리를 위한 구원자시구나, 우리를 위해 준비된 메시아시구나 라는 그 사실을 깨닫게 된 후로는 바울은 예수님을 열심히 전하는 그런 예수님의 사도가 되었어요. 그래서 예수님을 열심히 전하던 사울이 안디옥 교회라는 곳에서 예수님을 전하고 가르치고 하나님의 일을 열심히 하던 중에 이 안디옥 교회에 하나님의 음성이 들리죠. 성령님께서 안디옥 교회 사람들에게 한 가지 마음을 주신 거예요. 그것이 무엇이었냐면은 이 바울과 바나바라는 두 사람이 있었는데 안디옥 교회에 이 바울과 바나바를 하나님의 말씀을 전하기 위해서 선교로 보내라. 우리 친구들 선교가 뭔지 알아요? 선교는 하나님을 전하는 거예요. 하나님을 믿지 않는 사람들에게 예수님을 전하는 일을 하는 사람들을 선교사라고 하죠. 이 선교를 위해서 바울과 바나바를 보내라 라고 성령님께서 말씀하신 거예요. 그래서 이 안디옥 교회 사람들은 함께 모여서 기도하고 그리고 하나님께서 그 마음을 모두에게 주셨기 때문에 이 바울과 바나바를 선교에 보냈죠. 이 선교 여행을 떠난 바울과 바나바는 여러 곳을 돌아다니면서 예수님에 대해서 전하기 시작한 거예요. 그런데 우리가 여기서 주목해야 될 점은 이 복음이 이제는 더 이상 유대인들에게만 전해진 것이 아니라 이방인들에게도, 유대인이 아닌 다른 사람들에게도 이 복음이 전파되기 시작했다는 거예요. 그 이전까지는 대부분 예수님을 믿는 사람들, 기독교인들은 대부분 유대인들이었어요. 그런데 이 복음은 유대인들만을 위한 것이 아니었죠. 모든 사람을 위한 복음이었기 때문에 하나님께서는 이 복음이 모든 사람들에게 전해질 수 있도록 바울을 특별히 선택하시고 보내신 거예요. 그래서 바울이 복음을 전하기 시작할 때 유대인들도 믿었지만 유대인들뿐만이 아니라 유대인이 아닌 다른 사람들도 예수님에 대해서 듣고 믿기 시작하는 그런 놀라운 일들이 일어난 거예요. 자, 그런데 오늘 말씀에 보면은 특별히 루스드라라는 곳에 가서 바울이 한 가지 기적을 보여줬죠. 어떤 기적이었죠? 바로 걷지 못하던 사람을 바울이 다시 걸을 수 있도록 한 그런 기적을 보여주었어요. 이런 기적이 일어나니까 사람들은 이 바울과 바나바를 뭐라고 했죠? 이 바울과 바나바가 이 사람들은 사람이 아니라 신이다 라면서 바울과 바나바에게 찬양과 예배하고 그러려고 했어요. 그러니까 바울과 바나바는 뭐라고 했죠? 우리는 사람이지 신이 아닙니다. 우린 당신들과 같은 사람일 뿐입니다. 우리가 이런 능력을 보일 수 있는 것은 바로 하나님께서 우리에게 이런 능력을 주셨기 때문입니다 라면서 이 사람들에게 하나님에 대해서 전하기 시작한 거였어요. 그런데 이 루스드라라는 곳에서 한 가지 사건이 더 있었어요. 이곳에 바울과 바나바를 싫어하는 사람들이 와서 이 사람들에게 바울과 바나바에 대해서 흉을 보고 저 사람들은 나쁜 사람들이다 라면서 소문을 내기 시작한 거예요. 그러니까 사람들이 갑자기 돌변해서 돌을 들고 바울과 바나바를 죽이려고 했어요. 그때 바울은 이 돌에 맞고 사람들이 다 죽은 줄 알았어요. 그래서 사람들은 이 바울을 성 밖으로 집어 던졌죠. 그런데 그때 사람들이 모여들었을 때 바울의 제자들과 바나바가 모여들었을 때 바울은 다행히 죽지 않고 살아 있었던 거예요. 우리가 이렇게 복음을 전하는 일을 하는데 바울은 좋은 일만 있었나요? 좋은 일뿐만이 아니라 굉장히 안 좋은 일들도 많이 겪었어요. 바울은 때로는 매를 맞기도 했고 그리고 이렇게 돌에 맞아서 죽을 뻔한 경험도 했던 거죠. 그런데도 바울이 이렇게 복음을 열심히 전했던 이유는 뭘까요? 바울이 이렇게 복음을 열심히 전했던 이유는 그것이 바울이 받은 소명이었고 바울의 역할이었다는 것을 바울 스스로가 알았기 때문이었어요. 하나님이 나에게 맡겨주신 이 사명에 나는 충성을 다하겠다라는 그런 마음이 있었기 때문에 바울은 내가 밥을 못 먹어도 내가 매를 맞아도 이렇게 돌에 맞아서 죽을 뻔해도 나는 하나님의 말씀을 열심히 전할 거야 라면서 열심히 복음을 전한 거였어요. 우리 친구들도 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일들이 있죠.
그것은 무엇일까요? 바로 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님의 말씀을 지키고 그리고 하나님의 말씀을 다른 사람들에게 전하는 그런 바울과 같은 사명을 우리에게도 주셨어요. 우리 친구들이 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 행하고 전하는 그런 우리 친구들이 되었으면 좋겠어요. 그러면 하나님께서 바울과 함께 하셨던 것처럼 우리 친구들과도 함께 해주실 거예요. 기도할게요. 하나님 아버지, 우리가 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 하나님의 나라의 복음이 온 세상에 확장돼 갈 수 있도록 도와주시는 일들을 우리가 보았습니다. 이 복음을 전해 주셔서 우리가 그 복음을 또 듣게 하시고 또 그 복음으로 말미암아 우리를 구원받게 하셨사오니 우리도 하나님의 그 복음을 통하여서 일하게 하시고 그 복음을 위하여 우리가 열심히 살아가는 우리 친구들 될 수 있도록 하나님 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 친구들, 그러면 우리가 또 건강하게 다음 주에 만나요. 주기도문 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 Let's go! 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 한 번 더 아멘. 다 같이 아멘. 마무리 아멘.